साडा फर्ज बनता है कि असीं उन्हां दे नाल भी डट के खड़ीए। वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हां दा नौजवान पुत इस दुनिया तो चला गया। जिथे जिथे भी वो कॉल देंगे साडा फर्ज बनता असीं उन्हां दे नाल जाइए और भाई सिद्धू मूसेवाले नूं इंसाफ दवाइए, भाई दीप सिद्धू नूं इंसाफ दवाइए। यही साडे पंजाबियां दी एक बहुत वड्डी जित होएगी और इन्हां सरकारां तो सानू कोई उम्मीदां नहीं, ना पिछलियां सरकारां तो उम्मीदां सी ते ना इन्हां सरकारां तो ने कि ये डंगरां वांग समझदे ने आ गभरू होए जवानां नूं ए देश द्रोही बना दिंदे, हक मंगदे होए किसानां नूं। असीं अक चुके हां, थक चुके हां, तेरे वेख वेख के कारे नहीं, बस ऐसे करके तेरे नाल साडी बनदी ना सरकारे नहीं, बस ऐसे करके तेरे नाल साडी बनदी ना सरकारे नहीं। सो समा घट सी, इन्ने शब्दां नाल समाप्ति कर दियां, पर एक गल याद आ गई। जदों प्रचार चल रहा सी ने तां भगवंत मान जी एक गल कहंदे हुंदे सी, ए ओ सरकार है जिहड़ी पिंडां दीयां सत्थां तो चलूगी, जिहड़ी पिंडां दीयां खुंडां तो चलोगी। पर तुसीं मैनूं दसो ये सरकार चलदी कित्थों है? सुनिया नहीं, फिर दस दो कित्थों चलदी आ। ते आही गल तां असीं कहंदे सी जदों असीं जा जाके कहंदे सी ना भी दिल्ली तो सरकार चलूगी, उदों बाबे तुसीं कह दिंदे सी ना जी ये सरकार तां असीं चलावांगे, भगवंत मान साहब ने कहा चला लो हुण सरकार। सो भरावो एकजुट होके लड़ाई सानू लड़नी पैनी है, साडी नौजवानी नू बचाउण दे लई, साडी किसानी नू बचाउण दे लई। इन्ने शब्दां दे नाल समाप्ति करदी हां, गज के फतेह दी सांझ पा दिओ। वाहेगुरू जी का खालसा। पिछे खड़े भरावां नू बेनती है, इधर भी खड़े ने ते इधर भी, तुसीं नहीं हथ खड़े करदे, हथ खड़े कर दिओ। वाहेगुरू जी का खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बीबी नवजोत कौर लंबी। मैं बेनती करा अगले बुलारे मनदीप सिंह मन्ना 2-3 मिनट वास्ते संगत नाल संबोधन होणगे। पिंड बलटोहे तो तरनताਰਨ तो 10 गड्डियां लेके संगत पहुंची है। बहुत धन्यवाद। ट्रक यूनियन मोड़ तो सारे ट्रक लैके यूनियन वाले पहुंचे, इत्थों तक कि यूनियन नूं जिंदरा ला के आए आ। सो सारी यूनियन का बहुत दिलों तह दिलों धन्यवाद। गायक संधू सरजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी विशेष तौर पर पहुंचे है। कमलजीत सिंह बराड़ अपना काफिला लैके वड्डी गिणती में पहुंचे, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। सुखपाल सिंह खैरा और सिद्धू मूसेवाले के माता पिता जी चंद मिनटां साडे पहुंचने वाले हैं, वो भी आप संगतां नाल संबोधन होणगे। मैं बेनती करा मनदीप सिंह जी मन्ना 4 मिनटां वास्ते आप संगतां नाल संबोधन होणगे। परम सत्कारयोग इस स्टेज ते विराजमान मैंबर पार्लीमेंट सार सिमरनजीत सिंह जी मान ते अज जिहदे प्यार दे विच जिहदी सपोर्ट दे विच इन्ना इकट्ठ होया, इन्ना प्यार लोगों ने विखाया। मेरा वीर लखा सिधाना जी, उन्हां दी सारी टीम साहबान ते पंडाल च बैठी संगत साहबान, वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह। पहला तय दिलों मैं जदों इत्थे आया सीगा ते कुछ मेरे वीर बैठे ने, उन्होंने मेरे नाल कोई गिला भी सीगा कि पिछे जे मेरे को बोर्ड हिंदी च लगे सीगे। मैं उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिता, मैं कोई एडा आकड़खोरा बंदा नहीं, या मेरे मन च कोई एडा हंकार नहीं हैगा कि मैं आपदी गलती ना मन सका। मैं उन्होंने बह के कोल जाके गल आखी है कि सवेरे जिहड़ा मेरा दिन शुरू हुंदा ना, वो जदों मैं उठदा ते सीधा नहा के साडे गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह दा शहीदां साहब गुरुद्वारा, मेरा पहला नेम जिहड़ा उत्थों जाके शुरू हुंदा, उत्थे जाके मैं अपनी जिंदगी की अरदास रोज जिहड़ी करदा वां। पर मैं उन्होंने हाजिर नाजर जान के कहन लगा, भाऊ जी तुहानू कि मैं कोई जेद नाल नहीं सी। एक देखो जिहड़ा भी बंदा पॉलिटिक्स च है, जिहड़ा भी बंदा कोई सोशल वर्कर है,
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਖੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 4 ਲੈਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਬਸ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿਓ ਝਾਂਜਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਲੱਖਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਾਈਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਮੰਨਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ੂਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੇ ਲੱਖਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲੱਖੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਖੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ 4 ਲੈਣਾ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ कि अपने चेहरे से जो जाहिर है, अपने चेहरे से जो जाहिर है उसको छुपाऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे, घर सजाने की तस्वुर तो बाद की बात है, पहले ये तो तय हो इस घर को बचाऊं कैसे। लाख तलवारें आ जाए इस गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं सीखा तो सर झुकाऊं कैसे। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਲੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਲੱਖਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਲੱਖਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਐਡ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਆਓ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ,
ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਖੇ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ कि लहजे में बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते। तुसी लखे ते परचा दिता, कोई सबूत आया? एक पहला कारनामा थोड़ी होया सार सुच्चा सिंह छोटेपुर नूं पार्टी चों कढ़ दिता गया ते कोई सबूत नहीं विखाया गया। आ तुहाडे इलाके दा एमएलए सीगा विजय सिंगला, मेरा ख्याल ना ओदी कोई आडियो आई ना ओदा कोई प्रूफ आया ते ओदे 2 महीने अंदर भी लवा दिते गए। ते जेड़ा बंदा शरेआम जिदियां रिकॉर्डिंग आईयां, इत्थों दा किहड़ा मंत्री एक बनाया जी सब इंस्पैक्टर फौजा सिंह सरारी नहीं, वो फरारी नालों भी ज्यादा स्पीड है ओदी करप्शन दे विच। फड़ के देना ते ओनू अंदर दो ना यार, उन्हां लोकां नूं फड़ के क्यों नहीं अंदर दिंदे? ते इन्हां दा मंत्री अगों की कहंदा, किसी ने एक दिन धालीवाल उन्होंने पूछ लिया कि फौजा सिंह सरारी की आडियो जी वायरल हुई है, ये कहता छोटियां मोटियां गल्लां ने। एक दिन एक गैंगस्टर पुलिस को भज गया सिद्धू मूसेवाले का कातल, ਉਹਦੇ बारे वो धालीवाल कहता ये छोटियां मोटियां गल्लां ने। अज तुहानूं ये छोटियां मोटियां गल्लां नजर आउणियां शुरू हो गईयां। तुसीं ते इस तरीके बन गए कि जिद्दां धर्मराज ते चित्रगुप्त हुंदा कि जेड़ा भगवंत मान है ते राघव चड्डा जिदा मर्जी तुसी करतार कुशी कर दोगे, जिदे बारे मर्जी कागज काले कर दोगे। लख लानत है यार तुहाडे लोकां दे उत्ते। अज लोकां दे हजूम ने दस्सिया कि लखा कसूरवार नहीं। इस तरीके एक दूजे का साथ देना चाहिए। और मैं उन्हां लोकां नूं भी कहना चाहुंदा जेड़े अज इस मंच दे उत्ते, जेड़े अज इस पंडाल दे विच इस लखे की सपोर्ट दे विच नहीं आए, जेड़ा तुहाडे हक सच की राखी करदा, जेड़ा तुहाडे अकाली लड़दा, कि समा दूर नहीं। जे एक दूजे का साथ नहीं दोगे ना ते अग तुहाडे घर नूं भी आउणी है। किसी शायर ने बड़ा वधिया लिखिया, वो कहंदा जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। फूस जिहड़ा कानिया नूं जां कह सकदे घाह नूं, कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जे तुसी इहदी सपोर्ट च नहीं ना आए तो हो सकता तुहानूं भी सेक लगदिआं टाइम नहीं लगना। एक दूजे का साथ देना चाहिए। लखे नूं फड़न दी लोड़ है यार। अज रेता की भाव विकदी है, यह मुद्दा इस मंच के उत्तों नहीं बोलने वाला। लोग तराह तराह कर उठे ने, कोई माइनिंग माफिया अज तक फड़िया गया। पंजाब के नौजवान सड़कों के उत्ते झूलते नजर आउंदे ने नशियां दे नाल। उन्हां दी चेन तोड़ो, दोषियां दीआं जमानतां कराउंदे हो ते फड़न नूं लखे नूं फिरदे हो। किहड़ा नशे दा तुसीं लक तोड़िया? ते भगवंत मान की कहंदा, मैं एड्डी छेती चिट्टा नहीं खत्म कर सकदा, मेरे को गिद्दड़ सिंगी नहीं है। ते मैं तेनू कहना चाहना भाऊ, तेरे को नशा जिहड़ा चिट्टा खत्म कर ली गिद्दड़ सिंगी नहीं हैगी। 2 महीने तो और जीरे फैक्ट्री ला के बैठे ने ते 2 महीनों तो तेरे को भी गिद्दड़ सिंगी नहीं लभी भी वो फैक्ट्री बंद की जा सके। मतलब उन्होंने तुसी दिल्ली भी वो कारोबारी नूं कारोबार दे दिता। ते आ तुहाडे जो पहले साडे नाल करदे सी ओह तुसी लोकां ने साडे नाल करना शुरू कर दिता। ते गल्लां ते भगवंत मान होनी करदे सी पीली पग बन के इनकलाब दियां। ते भगवंत मान मैं तेनू ये गल जरूर कहूंगा, बहुता समा नहीं लेना, मान साहब ने भी बोलना, होर भी बहुत बुलारे ने, मैं तेरे लिए लेना कह के समाप्ति करूंगा। कल बड़ी वड्डी हार हुई है सरकार दी, इहो जिहा परचा देण दी लोड़ की है जिन्हों मुड़ के तुसी अगले दिन वापस लेना। ये वापस जिहड़ा लिया गया इन्हां को साडे ते एहसान नहीं कीता। इन्हां नूं पता सीगा कि लोकां दा हजूम आउणा है, उथों किसी भी तरीके दा रोड मैप तैयार कर दिता जा सकदा है, उथों किसी पासे भी जाया जा सकदा है। संगत जी तुहाडे चरनां विच फेर बेनती कीती जांदी है, जिहड़ी संगत दा सज्जे हत्थ खड़ी है, किरपा करके
ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ 3-4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀਗੀ? ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ CID ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਓ ਨਾ ਸੁਣਾਇਓ, ਆਹ 2 ਲੈਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ कि ये जरूरी तो नहीं, ये जरूरी तो नहीं कि हर असलाधार सिकंदर हो। लोग हाथों में लेके खंजर मुजरा भी करते हैं, तो मुजरा कर रहे हैं उन्होंने आखे, तो उन्होंने आखे नच रहे हैं। और अज तो बाद ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕੱਢੋ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਖੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਪੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, 7 ਸੰਗਤਾਂ, 7 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬਰਾੜ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਰਪੰਚ, ਪਪੜੀ ਮਾਤੀ ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਢੂਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ ਆ। BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਫੂਲ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਗਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਮਹੀਵਾਲਾ ਕਲਾ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਪੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਪੀ। ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਰਾਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਰਗ 'ਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜੱਗ 'ਚ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਲੱਖਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਖੜਦਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ। ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾ ਖੜਦਾ, ਲੱਖਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਪਰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ 2019 ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ 60,000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਖਰਚੇ ਆ, ਮੈਂ 30,000 ਖਰਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ 30,000 ਬਚਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਕਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਧਰਮਕੋਟ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਪੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਮੋਗਾ, ਕਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ। ਅਖੀਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2028 ਚ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ 2019 ਚ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਫੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਬੱਸਾਂ, ਲਗਭਗ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਫੇਕਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਟਿਆਲੀ, ਜੱਗੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਗੰਡੂਆ, ਮਨਿੰਦਰ ਦਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਬਲਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਲ ਚੌਂਕ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। परम सत्कारयोग साध संगत जी, आपां अज जड़ियां सरकारां जुल्म करदियां ने उन्हां दे खिलाफ इकट्ठे होए आ। तां मैनूं तुहाडे ते, क्योंकि जिहड़ी दुश्मनी हुंदी आ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਪੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੱਕ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਆ, ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਜਰਨੈਲ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2 ਕੌਮੀ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਤੇ ਯਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੇਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀ ਸਿੱਖੀ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤਾਈਂ ਡੰਗਦੀ, ਰੂਹ ਪਾਪੀ ਦੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਰ ਧਾਵਾ ਲੰਘਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਾਈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇਗਾਂ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਿੱਤ ਤਿਆਰੀ ਜੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ, ਪਾਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਖ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ। 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਗਾਇਕ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ऋणी ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਗਲੇ ਪੱਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਲਈ, ਝੂਠਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਗੋਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਰਵਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਲਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡ 20 ਸਾਲ ਹੰਡਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਵਾ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਦਾ ਸਿਵਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਗਾ, ਮੈਂਬਰ SGPC। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ, 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਗੋਨੂ ਲੰਗਿਆਣੇ ਤੋਂ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਨਾ ਚੱਕੀਵਾਲਾ 2 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂੰਦੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਰ, ਪਿੰਡ ਦਲੇਲਵਾਲਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਗਾ, ਮੈਂਬਰ SGPC। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਅਗੰਮੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਸੋਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕੱਟ ਰਾਜੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਲੰਘ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ